حلال جانور کی 7 مکروہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال جانور کے اندر حرام ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کی جانور میں بھی Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، قربانی کی جانور کے اندر حلال جانور کی 7 مکروہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال جانور کے اندر حرام ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کی جانور میں بھی وہی چیزیں جو حلال جانور کی 7 مکروہ چیزیں ہیں، یعنی مکروہ تحریمہ، جو قرب الحرام ہے، حرام کی قریب ہے۔ سب سے پہلے نمبر بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے۔ کوئی شخص قربانی کی جانور ذبح کرتے وقت یا کوئی حلال جانور ذبح کرتے وقت اس کو تیزی سے سوئی کی طرح جو خون نکلتے ہیں وہ ناپاک ہے، حرام ہے۔ اگر اس کی جسم کے اندر لگے اس سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، گوشت کا خون اگر اس کے کپڑے میں لگ گیا اور پھر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتے ہوئے جو خون ہے وہ حرام بھی ہے اور اس سے کسی کا نماز بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا نمبر، ایک تو بہتا ہوا خون ہے، دوسرے نمبر غدود ہے، غدود، یہ بھی حرام ہے۔ تیسری نمبر جانور کے اندر مثانہ، یہ حرام ہے۔ چوتھا نمبر اس کا پتا ہے۔ پانچواں نمبر نر کی پیشاب گاہ، یعنی نر جانور کی پیشاب گاہ، پھر مادہ جانور کی پیشاب گاہ، اس کی بعد پھر نر جانور کی کپورے۔ یہ کپورے جو ہے نا، کافی لوگ اس کو کٹاکٹ کے نام سے کھاتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ باقی جانور کی تمام تر چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ اگر بول دو کہ پیشاب، اس کا پیشاب پخانا، یہ بھی تو حرام ہو گیا نا۔ اب بعض لوگ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کی اوجڑی وغیرہ یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ کلیجی، یہ بھی جمے ہوئے خون ہے، کلیجی جانور کی، یہ بھی حلال ہے۔ بعض لوگ تلی، اوجڑی اور کپورے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ بھائی کپورے تو ڈائریکٹ براہ راست مکروہ تحریمی ہے، اس لیے جواز کا کوئی وجوہات نہیں ہے۔ تلی یہ حلال ہے، اوجڑی یہ بھی حلال ہے۔ اب ایک بندہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کسائی ہے، وہ کپورے اٹھا کے لے جاتا ہے، بھائی وہ حرام کھا رہا ہے، آپ نہیں کھاؤ، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اب اسی طریقے سے میرے دوستوں، یہ جانور کی یہ ساری چیزیں آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے بہتے ہوئے خون ہے، غدود ہے، مثانہ ہے، اس کی بعد نر کی پیشاب گاہ ہے، مادہ کی پیشاب گاہ ہے، اس کی ساتھ میں پتا ہے، پھر اس کا کپور ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ تو بتا دو کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ میں بھی کے ایم سی کی ملازم ہوں، ٹی ایم سی ڈی ایم سی میں ہوتا ہوں۔ اب وہاں کے امام صاحب وہاں کہنے لگا کہ بھئی ہمارے یہاں غیر مسلم عیسائی لوگ بھی ہے تو ہم سے گوشت مانگتے ہیں، تو کیا دے سکتا ہوں؟ ہاں بھائی
जायज़ है, कुर्बानी की गोश्त दिया जा सकता है, बशर्ते कि नज़र की कुर्बानी ना हो, कि आपने मन्नत ना मांगी हो ये कुर्बानी का कि मैं कुर्बानी करूँगा। मन्नत की कुर्बानी का गोश्त सिर्फ गरीब लोग खा सकते हैं, किसी पैसे वाले को नहीं दे सकते। अब कुर्बानी का गोश्त का 3 हिस्सा करना मुस्तहब है, 3 हिस्सा करना मुस्तहब है। एक हिस्सा अपने गरीब गुरबाओं के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, और हिस्सा अपने घर के लिए। और अगर पूरा गोश्त भी आप अपने घर के अंदर खाने वाले आप रख सकते हैं, कोई मना नहीं। अब एक साथी सवाल करते हैं कि एक साहब गाय का कुर्बानी तीसरे दिन की और चौथे दिन उन्होंने अपने लड़की की शादी की और कुर्बानी का आधे से ज़्यादा गोश्त दावत शादी में लोगों को खिला दिया, क्या उनकी कुर्बानी हो गई? कुर्बानी की, चौथे दिन उनकी बेटी की शादी कर दी, कुर्बानी। अगर कुर्बानी सही नीयत से की थी तो इंशाअल्लाह तो ज़रूर कबूल होगी। और अगर कुर्बानी का गोश्त घर की ज़रूरत में इस्तेमाल करना जायज़ है, अगरचे अफजल यह है कि 1/3 सदका कर दे और 1/3 दोस्त अहबाब को दे और 1/3 खुद खाएं। ये क्या सारा गोश्त खुद खाने वालों की कुर्बानी हो जाती है जो तकसीम नहीं करता है? ये बात है कि बकरा ईद पर हमारे घर कुर्बानी होती है तो मेरे भाई उसकी 3 हिस्से करते हैं, एक घर में रख लेते हैं और 2 हिस्से मोहल्ले रिश्तेदारों में तकसीम कर देते हैं। जबकि हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग सारा गोश्त घर ही में खा लेते हैं, हमारे मोहल्ले में अक्सर लोग सारा गोश्त घर में ही खा लेते हैं, मोहल्ले और रिश्तेदारों में ज़रा सा तकसीम कर देते हैं और कई दिन तक खाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों की कुर्बानी हो जाती है? आपकी बात जिस तरह करते हैं वो तो बेहतर है, बाकी सारा गोश्त अगर घर पर खा लिया ना, कुर्बानी जब भी सही है और बशर्ते नीयत कुर्बानी की हो, सिर्फ गोश्त खाने की ना हो। कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, नीयत खालिस होना चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, नाम और नमूद के लिए नहीं, ना ही दिखावा के लिए, ना गोश्त खाने के लिए। अगर ऐसे नीयत हो कि दिखावा के लिए हो, गोश्त खाने की नीयत से हो ना, क्या गोश्त कम बेश की कि भाई गोश्त खाना मकसद हो, तो मेरे दोस्तों तुमने अल्लाह के नाम पे जब कुर्बानी किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर को हलाल भी तो किया। अल्लाह ने बहुत बड़ी एजाज़ दी इस कुर्बानी के अंदर। पहले दौर में कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खाते थे और उसको आग जला देते थे, और अब मेरे दोस्तों इस कुर्बानी का गोश्त हमारे इस उम्मत में, उम्मत मोहम्मदी में कुर्बानी की गोश्त, आप कुर्बानी अल्लाह की नाम से कर रहे हैं और आपकी नीयत खालिस हो, अल्लाह की रज़ा शामिल हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत से आप कुर्बानी करते हो, दिखावा नहीं है, बड़ापन नहीं है, गोश्त खाने की नीयत से नहीं, तो यकीनन आपकी कुर्बानी, आपकी जानवर ज़मीन पे गिरने से पहले उसके खून ना आपके दरबार में पहुँचता, ना उसका गोश्त, बल्कि आपकी नीयत अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं। आप ने जो नीयत की, आपकी नीयत अल्लाह को दरबार में पहुँच जाती है, आपकी कुर्बानी अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाती है। नीयत खालिस होना चाहिए। अब फिर उसकी बात जब आपने नीयत की, अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो गई, फिर आपका गोश्त भी आपके लिए अल्लाह ने हलाल कर दी है। आप उसको घर में खाओ पियो भी, मज़े से अपने रिश्तेदारों को भी खूब ज़ियाफ़त उड़ाओ, कोई मना नहीं है, मगर नीयत खालिस होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हो, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल ने भी हुक्म फरमाया कि आप लोग कुर्बानी करो। जो कुर्बानी नहीं करते, जिनको जो मालिक ने साहब होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करते, वो ईदगाह में ना आए, उसको ईदगाह में आने का भी कोई हक नहीं है। और अल्लाह ने अपने रसूल को भी हुक्म फरमाया, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अबतर। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया,
لہٰذا اب اللہ کے لیے نماز بھی پڑھا، قربانی بھی کریں، تو اس سے بھی قربانی مالک نصاب پر واجب ہو جاتی ہیں۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں تو آپ کے لیے گوشت بھی حلال ہے، خوب دعوت اڑاؤ، خوب کھلاؤ پلاؤ، اپنے ضیافت کھلاؤ سب کو، یہ آپ کے لیے جائز ہے، اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔